उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या खासदारांची मतं फुटली। ठाकरेंच्या पक्षाची 5 तर शरद पवारांच्या पक्षाची 2 मतं फुटल्याची एनडीएच्या नेत्यांची चर्चा। उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीची 14 मतं फुटली। मतं फुटली तर इंडिया आघाडी फुटणार का याचीही चर्चा। नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचा राजीनामा, तर नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही दिला राजीनामा। आतापर्यंत हिंसाचारात 23 आंदोलकांचा मृत्यू, शेकडो आंदोलक जखमी। नेपाळमध्ये आंदोलकांनी संसद पेटवली, नेत्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या घरांचीही जाळपोळ, अर्थमंत्र्यांना मारहाण करतानाचा व्हिडिओही समोर। आंदोलकांनी माघारी परतावं, आंदोलकांनी शांत व्हावं, बालेन शहा यांचं आवाहन। बालेन शहा नेपाळचे नवे पंतप्रधान होण्याची शक्यता। सरकारनं 2 सप्टेंबरचा GR मागे घ्यावा किंवा त्यात बदल करावा। छगन भुजबळांची पत्रातनं मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी, तर सरकारनं प्रचंड दबावाखाली GR काढला, भुजबळांचा उल्लेख। काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आणि बाळासाहेब थोरातांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट। विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटील यांच्या नावाची चर्चा। गोकुळच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पुन्हा राडा, पोटनियम बदलून संचालकांची संख्या वाढवण्यास शौमिका महाडिक यांचा विरोध, सभेत जोरदार गोंधळ। रोहित पवारांचे आरोप बिवलकर कुटुंबियांनी फेटाळले, कुणाचीही जमीन चोरलेली नाही, बिवलकर कुटुंबाकडून स्पष्ट, तर कोणतीही SIT चौकशी नेमली नसल्याची उदय सामंत यांची माहिती। आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी 6 आरोपींना 15 सप्टेंबरपर्यंत कोठडी। पुण्यामध्ये 4 दिवसांपूर्वी आंदेकर टोळीनं केली होती हत्या। The total elector turnout was accordingly 98.2%. Only one ballot box was used for the poll, which was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and the counting officers, whom I had appointed to assist me in counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers and one postal ballot paper was also received, were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as vice president was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Buchi Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes, and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan, Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai,
has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 एक सेकंड राधाकृष्णन जी को 452 श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। तर देशाचा उपराष्ट्रपती पदाचा निकाल जाहीर झालेला आहे। एनडीएचे सीपी राधाकृष्णन हे देशाचे नवे उपराष्ट्रपती असतील। याआधी ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते, त्यामुळे त्यांचं महाराष्ट्र कनेक्शन सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं मानलं जात आहे। प्रशांत लीला रामदास आपल्याला अधिक माहिती देतील। प्रशांत, ही सगळी प्रक्रिया कशी पार पडली आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचं म्हणजे मतं फुटण्याची जी भीती होती त्याबद्दलची काय चर्चा? प्रशांत यांच्याशी आपला संपर्क होत नाहीये, पुन्हा एकदा त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करू। जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिल्यानंतर देशात उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक जाहीर झाली। एनडीए आणि यूपीए दोघांनी सुद्धा आपापले उमेदवार दिलेले होते। महाराष्ट्रामध्ये एक खूप इंटरेस्टिंग चर्चा रंगली, ती म्हणजे इंडिया आघाडीची किंवा विरोधकांची मतं फुटण्यासंदर्भातली। पुन्हा एकदा आपण जाऊया, प्रशांत लीला रामदास आपल्याला अधिक माहिती देतात। प्रशांत, ही प्रक्रिया तर पार पडलेली आहे, जे आकडे समोर आले 452 पहिल्या क्रमांकाची मतं सीपी राधाकृष्णन यांना, तर रेड्डी यांना 300 मतं, या आकड्यांवरनं काय प्रतीत होत आहे? महत्त्वाचं म्हणजे जर बघितलं आपण ज्या पद्धतीने माहिती मिळते, जर आपण या घडीला बघितली सगळी आकडेवारी, साधारणतः 767 मतं म्हणजे 98.2% मतदान झालं होतं आणि त्यामध्ये साधारणतः 352 मतं 752 मतं जी आहेत ही व्हॅलिड म्हणजे वैध ठरलेले होते आणि 15 मतं अवैध ठरले होते। त्यापैकी पहिल्या पसंतीचे क्रमांकाचे मतं जे 300 मतं जे साधारणतः सुधाकर रेड्डी यांना मिळाले आणि 452 मतं जे आहेत डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन यांना मिळालेले आहे। साधारणतः जर आकडे जर बघितलं तर जयराम रमेश यांनी दावा केला होता की 315 मतं हे निश्चितपणे आम्हाला मिळतील, पण या घडीला जर बघितलं तर जवळपास 15 मतं त्यांना कमी आहे, म्हणजे साधारणतः 15 मतं हे जे दावा करण्याला त्यापैकी कमी आहे आणि साधारणतः 452 मतं जर बघितलं आपण तर हे साधारणतः ज्या पद्धतीने माहिती मिळत होती की यामध्ये 381च्या जवळपास ही मतं जी आहे ही साधारणतः
मतं जी आहे ही साधारणतः NDA आघाडीच्या उमेदवारांना मिळेल, पण त्यातून जर बघितलं आपण तर जवळपास 50च्या जवळपास मतं जे आहेत हे फुटलेले आहेत असेच म्हणावं लागेल। आणि ज्या पद्धतीनं सकाळीच न्यूज 18 लोकमतनी संकेत दिले होते की अनेक मतं फुटण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आम आदमी पक्ष या दोन पक्षांच्या प्रमुखांनी आपण नावं सांगितले होते, त्यापैकी त्याचा जवळपास निश्चित होते की साधारणतः महाराष्ट्रातून बऱ्यापैकी मतं फुटल्याची माहिती पुढे येते। थोड्याच वेळात कुठले मतं फुटले या संदर्भातली आकडेवारी पुढे येईल, पण या घडीला अत्यंत महत्त्वाचं आहे की उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीमध्ये मतं फुटलेली आहे। NDA आपली आघाडी कायम ठेवण्यात यशस्वी झालेली आहे, पण इंडिया आघाडी जी आहे त्यामध्ये ती फसलेली आहे आणि त्यांचे मतदार फुटलेले आहेत आणि ते NDA आघाडीला ते मतं मिळालेले आहे। प्रशांत, महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार करता या मत फुटीचा आगामी राजकारणावरती काही परिणाम जाणवू शकतो का? आणि ज्ञानदा जर बघितला आपण तर ज्या पद्धतीच्या घडामोडी केंद्र सरकारला होत आहे, कारण की केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ज्या अनेक घडामोडी होत आहे, एकीकडे TDP असो JDU असो यांचं पाठबळ काढलं जाणे अशा प्रकारची चर्चा होती, पण असं असताना ज्या पद्धतीनं ही समोर माहिती आली त्यामध्ये इंडिया आघाडी जी आहे ही सशक्तपणे पुढे आपल्याला पाहायला मिळाली। आणि त्यामध्ये जर बघितलं आपण तर एक ज्या पद्धतीने माहिती मिळते साधारणतः की याच्यामध्ये इंडिया आघाडीने आपली संपूर्ण खासदार हे शाबूत ठेवण्यामध्ये त्यांना यश आलेलं आहे, पण दुसरीकडे जर बघितलं तर इंडिया आघाडीला जे आहे हे मोठं नुकसान सहन करावं लागते। त्यांनी जो दावा केला होता साधारणतः इंडिया आघाडीला 315 मतं मिळतील, तर या घडीला जर बघितलं तर विरोधी पक्षांच्या खासदारांची साधारणतः 15 मतदारांनी जर दावा जयराम रमेश यांनी ट्विट करून दावा केला होता तर 15 मतदारांनी ही क्रॉस मतदान केलं, हे या घडीला स्पष्टपणे सांगता येऊ शकतं। जो दावा खुद्द जयराम रमेश यांनी केला होता, ज्या इंडिया आघाडीचे मुख्य नेते जयराम रमेश खासदार राज्यसभेचे सदस्य आहेत त्यांनी जर हा दावा केला होता आणि तोच दावा पहिल्याच जेव्हा मतदान मोजणी झाली आणि त्यातून जे माहिती पुढे आली त्याच्या आधारावरती की साधारणतः 15 मतं जी आहे हे क्रॉस वोटिंग झालेले आहे आणि हे मतं फुटलेले आहे हे स्पष्ट आहे। याचा अर्थ असा होतो की इंडिया आघाडी ही दुबळी झालेली आहे आणि इंडिया आघाडी ज्याला NDAची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी संबोधली जाते ही सशक्तपणे उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत पुढे आलेली आहे। या निवडणुकीतनं प्रशांत राजकीय दृष्ट्या किंवा पॉलिटिकल स्ट्रॉंग मेसेज नेमका कुठला गेलेला आहे? निवडणूक खरं तर उपराष्ट्रपती पदाची आहे, ती वेगळ्या पद्धतीने होते, त्याचं मतदान वेगळ्या पद्धतीने होतं, पण राजकीय मेसेज काय रुजवला गेलाय? महत्त्वाचं म्हणजे जर बघितलं साधारणतः ज्या पद्धतीची आकडेवारी पुढे होती तर त्यामध्ये एक प्रकारे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही अतिशय सशक्तपणे पुढे आलेली आहे आणि सोबतच ज्या पद्धतीने एक मेसेज जातोय की गेल्या काही काळापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार हे आघाडीचं ज्यामध्ये दुबळं सरकार आहे, खास करून JDU आणि सोबतच जर बघितलं आपण तर JDU आणि TDP या दोन पक्षाच्या आधारावरती सामील आहे अशा प्रकारची माहिती असताना हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। हे मोठी गोष्ट आहे की राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार हे निश्चितपणे सशक्त सरकार म्हणून पुढे आलेलं आहे उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीनंतर। प्रशांत, धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल। तर उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक पार पडलेली आहे आणि NDAचा विचार करता, सत्ताधारी NDAचा विचार करता अतिशय सशक्तपणे NDA या निवडणुकीला सामोरी गेली। विरोधकांची मतं फुटतील अशी अटकळ बांधली जात होती, ती भीती किंवा ती शक्यता अखेरीस खरी ठरलेली आहे आणि महाराष्ट्रातनं काही मतं फुटल्याची चर्चा आहे। काही वेळातच कदाचित कोणत्या पक्षाची मतं फुटली हे स्पष्ट होऊ शकेल।